सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक सभा ਦੇ गंभीर ਤੇ अहम मुद्दे तो लोक सभा एक बार फिर तो गूंजिया FCI का मुद्दा। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चुके FCI के फैसले उत्ते सवाल। उन्होंने कहा कि पंजाब के 40% किसान बेजमीने ने और नाल ही जिक्र किया कि 40% किसानों की फसल कौन खरीदेगा। तो लगातार सवाल चुके ने लोक सभा के हरसिमरत कौर बादल ने और नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि आड़तियां नूं किसानी अंदोलन के समर्थन देण दी जिहड़ी है वो सज़ा मिल रही है और केंद्र सूबियां दा अधिकार खोण विच लगी हुई है। तो लगातार वकालत करते नजर आए हरसिमरत कौर बादल लोक सभा के और FCI के फैसले के उपर भी कई सवाल खड़े किए। मैं पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट FCI उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का APMC एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं FCI एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा खासा चल रहा है उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। तो लोक सभा के FCI का मामला गूंज और जिस नूं लैके हरसिमरत कौर बादल ने सवाल खड़े किए ने। तो उन्होंने जिक्र भी किया कि 40% ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ने वो बेजमीन ने या फिर कई अजिहे किसान ने ਜਿਹੜੇ असलीयत ਦੇ ਵਿੱਚ मालक ने या फिर वो NRI ने जिन्हां ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ FCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਊਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ FCI ਕਰੇਗੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ FCI ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। पर ये कई कमियां नजर आ रही हैं जिसनों लैके लगातार विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं। सब तो वड्डी कमी यही है कि 40% जो किसान ने जिन्हों के कोल अपनी जमीन नहीं है, जोड़े कि ठेके ते लैके खेती करते हैं, या फिर वो किसान ने जोड़े विदेशों के रहते हैं, या फिर वो किसान ने जोड़े खेती खुद नहीं करते सगों अपनी जी जमीन है उसनों ठेके दे देंगे ने और होर लोग उसके उपर खेती करके अपना पेट पालते हैं और जोड़ा मालक होंदा उसनों ठेका देंगे ने। पर जिस तरीके नवा जेकर नोटिफिकेशन है जोड़ा जेकर उसनों अमली रूप पहना दिता गया, तो जिस तरीके ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 40% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ। EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। LPI ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। EVM ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ। और उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू और हरपाल चीमा ने भी इसका समर्थन किया और इस तो बिना कई ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ EVM ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ EVM ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और इस तो बिना
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैं महसूस ये करता है कि ये जी ईवीएम है वो क्योंकि वक्त जगह के उपर कई जगह के उपर शंकाएं पैदा की गई हैं, बहुत सारिया जगह के उपर इदा दियाँ संभावनावां तलाशियां गई हैं कि ईवीएम जी है वो कितना कितने मैनेजेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोदी सरकार जी है उन्होंने उपर कई तरह के इल्जाम लगते हैं। मैं समझना है कि ये जी चिंता है पूरे देश की चिंता है और एक पॉजिटिव बताई गई है। मैं समझना कि ये चिंता से सारे साथ देखो अल्टीमेटली ਤਾਂ EVM is controlled by the computer system ਉਹਦੀ ਚਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰਕੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਰਜੀਤ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਖੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾ ਖੋ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 1000 ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਗ ਤਾਂ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਝਲਕ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਖਹਿਰਾ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਬਰਵੰਦੇ ਬੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ अपने पर्पज वास्ते। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं या लोग हैं उनको कोई जानकारी होगी, उनको पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बता सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता, भी आपसे जरिए पता लगा, मेरे को मीडिया से जरिए पता लगा गया कि उनके घर में रेड हुई है, उनके गाँव में रेड हुई है, हमें तो आपसे पता चला है। पर लेकिन जब आप वेट कीजिए, जब सामने आएगी तब हम कमेंट करेंगे। हाँ, मैं और बहुत सारे मैंबरां ने सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ एक खदशा वा कि क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा लगातार किसान अंदोलन वेले जी पुलिस ਡੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। एक खदशा वा कि शायद उन्होंने उस मसले करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਡ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ 84% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰੀ ਪਈ ਸੀ ਸਭ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਓ ਚੋਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਨਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ। ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਭ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੰਡ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ ਹੈ। ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500 ਕਰੋੜ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਬਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਸਟ ਲਾਉਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 250 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ 15000 ਰੁਪਏ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ 51000 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਅਰ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। कहते एक से भले दो और दो। हरियाणा हिमाचल साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे दर्शकों का स्वागत है। गल करते अगली खबर की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार वालों बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बजट को पेश किया गया। ई बजट इस बार पेश किया गया केजरीवाल सरकार के वालों और देशभक्ति रही इस बजट का थीम। और दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगा हैल्थ कार्ड। इस तो बिना मुफ्त वैक्सीन लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और हर रोज़ लगेगी 45,000 लोगों को वैक्सीन। तो अगले साल औरतों लिए विशेष मुहल्ला क्लीनिकां की शुरुआत की जाएगी और इस दे नाल ही शहीदों के परिवारों लिए 1 करोड़ की आर्थिक मदद का भी जिहड़ा जिक्र इस बजट दे विच कीता गया। और जिहड़ी स्कीम चल रही है 1 करोड़ रुपया देने की शहीदों के परिवार नूं उस तरीके दे नाल जारी रहेगी। अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती हैं। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला इस बार ई बजट पेश किया गया केजरीवाल सरकार के वालों। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बजट को पेश किया और देशभक्ति इस बजट का थीम रही और नाल ही जिक्र किया गया इस बजट के विच कि दिल्ली के हर नागरिक को हैल्थ कार्ड दिता जाएगा और इस तो बिना मुफ्त वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का जिहड़ा बजट है
ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 45,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।